ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What is the expression for sum in terms of A, B, Ci and Cout bar? Well, Cout bar, simply I am representing it as K in order to avoid the confusion. So what is the expression for sum? Cin into K. Okay. The expression is Cin into K plus A into K plus B into K plus A into B into Cin. ഇതാണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവര്? A into B into Cin plus Cin into K plus A into K and B into K. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സി ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി what? This will be Cin into K. Okay. So this will be Cin into K. And next group is, in order to group this one, we can form this group of 4. So this is what? A into K. Okay. Now, in order to group this one, you can make a group like this. This is what? B into K. One more one is there here. That is this one. So this is A into B into Ci. Right? Okay. Now, I am writing this expression. So, ഈ K actually ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം Kന്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞതാ. So, my actual expression for sum, that is equal to what? I can write this is A into B into Ci and take. Then instead of K, I have to write Cout bar, right? So, this is Ci into Cout bar plus A into Cout bar plus B into Cout bar. Okay. So this is the expression for sum. I can write A into B into Ci plus I am taking Cout bar from these three terms commonly. Okay. So it is, I can write Cout bar into what? A plus B plus Cin. മനസ്സിലായോ? So this is the expression for sum in terms of A, B, Ci and Cout bar. Okay. Clear അല്ലേ? ചെയ്യാത്തവർ നോക്കിയോ? Now we can use this expression for sum, and for carry, that is for Cout, I can use the previous expression, that is AB plus Cin into what? A plus B. Okay. This can be used for Cout and this expression can be used for sum. Now we can realize the circuit of full adder using CMOS logic. Okay. So നമുക്കിനി CMOS logic വെച്ചിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. So first of all, I'm writing my equation here. That is Cout equal to, കുറച്ച് വലിയ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമേ, അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നോക്കിയിട്ട് വരക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ. Because it is AB plus Cin into A plus B and my sum is equal to what? A into B into Cin plus Cout bar into A plus B plus Cin. Okay. So I am going to implement these two expressions. Okay. Using CMOS logic. So first of all, you have to generate this one, that is Cout. Okay. So in this Cout expression, you can see here
A into B. Okay, and plus CI into A plus B. ഇത് CMOS വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം? PMOSന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. PMOSന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് നമുക്ക് CMOS വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ how will you connect the PMOS transistors in order to implement this function? A into B കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞോ, പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. 2 PMOS ഓക്കെ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. ദെൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് സീരീസ് ആയിട്ട് റിമൈനിങ് കണക്ഷൻസ് വേണം അല്ലെ? അതിനകത്ത് എന്ത് വേണം? A plus B കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to connect PMOS in series, 2 PMOS in series, and to the series combination of these two MOSFET you have to connect one transistor in parallel, that is CI. Okay, ഇനി ഇത് ഓർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് രണ്ടും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് PMOSന്റെ കണക്ഷൻ. നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏത്? NMOSന്റെ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വരച്ചോ. ഞാനും ഇവിടെ വരക്കാം. ഒന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് യൂസിങ് PMOS, സോറി യൂസിങ് CMOS ലോജിക്. നിങ്ങളും വരച്ചോ, അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ സർക്യൂട്ട് CMOS വെച്ച് എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാന്നല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് A into B. This is my VDD. So here it will represent A into B. Now in series with this, that is this plus, that is series connection, CI into A plus B. Okay, CI into A plus B means in order to get A plus B, I have to connect 2 PMOS in series, right? So this is A plus B and A plus B into CI. So to this parallel series combination, I have to connect one MOSFET in parallel, and this is my CI. So this is A into B and this is A plus B into CI. So A plus B into CI plus A into B. Okay. Now coming to the NMOS part, how NMOS will be connected. For the NMOS connection, I have to connect this A into B. In order to get this A into B, I have to connect A and B in series. Okay, I am connecting here. This is what? This is A into B. Okay, this is A into B and plus other terms. So the other connection, that is CI into A plus B, should be in parallel with this combination. So CI into A plus B. So CI into A plus B, in order to implement that, I have to connect, this is my CI, and to this A plus B. So in NMOS logic, in order to implement A plus B, what should we do? We have to connect in parallel, that is A and B. Okay, so this is A plus B. So this is A plus B into CI plus what? This A plus B, sorry, A into B. Okay, and here it will be grounded. Okay, then from this point I can take the output. So this will be what? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? C out ആയിരിക്കോ? C out bar ആയിരിക്കും. Okay, so this will be C out bar. Okay, now in order to get C out, you have to connect an inverter here. അത് നിങ്ങൾ താഴോട്ടേക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ദിസ് C out bar ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിനി സമ്മ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ C out bar എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ വേണം. അത് ഇവിടുന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നേരെ ബാക്കി നമ്മളിനി സമ്മ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരക്കണ്ട. അതിന്റെ ഇൻവെർട്ടർ നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്.
So this will be what? C out. Okay. So carryന്റെ പാർട്ട് ആയല്ലോ. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി. സോ ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി, പിന്നെന്ത് വരും? പ്ലസ് സി ഐ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. സി ഐ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, ദെൻ അതേ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ എൻമോസിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ദിസ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി ആൻഡ് പ്ലസ് മീൻസ് ഹിയർ പ്ലസ് മീൻസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ. സോ സി ഐ ഇൻറ്റു വാട്ട്? എ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay, now coming to the implementation of this sum part. Sum part വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സർക്യൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, നോക്കി ഇറക്കുക. ഓക്കെ, സോ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സി ഔട്ട് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഫോർ PMOS സർക്യൂട്ട് I have to draw this A plus B plus CI. Okay, A plus B plus CI into C out bar. അതേപോലെ എന്ത് വേണം? A into B into CI. Okay, so first I am going to, here I am representing this A into B into CI. Okay, that is parallel combination of 3 PMOS. This is A into B into CI. Okay, now plus, that is in series with this, you have to connect what? The C out bar into A plus B plus CI. So C out bar in parallel with the series combination of this A, B and CI, right? So in series with this, I am going to connect. This is my A, B and CA. Okay, so this is what? A plus B plus CI. In parallel with that, this is what? This is C out. So I can connect from this point. This is my C out bar, right? C out bar nile namakku ivide avashyulla. So ee point ennu endu cheyyam? C out bar. This is C out bar. So now C out bar parallel to, that is C out bar into A plus B plus CI. അല്ലേ, ഈ ടേം കിട്ടി. അതേപോലെ A into B into CI. My VDD. So parallel connection of 3 PMOSes. Okay, വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടെ പറയണേ, വരക്കാനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് പ്രശ്നമില്ല, ഏത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാലും എക്സാമിനും വരക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? Okay, now coming to the NMOS connection. For the NMOS connection, reverse. നിങ്ങൾ PMOS ഒരെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. Okay, so now I have to connect this in order to implement this term. ഈ ടേം ആണ് ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ C out തന്നെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. Okay, so this is C out bar into A plus B plus CI. So here, in order to implement A plus B plus CI, you have to connect this in parallel and into, that is in series with that, you have to connect this C out bar. So from here, I am taking this C out bar. Okay, so this is C out bar, and in series with that, I am connecting the parallel combination of this A
B, and Cn. Okay. Okay. So this is the C out bar into A plus B plus Ci. Okay. Now plus means with in parallel with this circuit. Okay. In parallel with this circuit, that is between these 2 points. In parallel with this circuit, I have to connect this A into B into C. So A into B into C means you have to connect. This is NMOS. So you have to connect in series. Okay. So this is A into B into Ci. Okay. So NMOS realization ayallo, A into B into Ci. Okay. Plus that is in parallel with C out into, that is this one. Okay. C out bar into A plus B plus Ci. Here also, what you will get here, it is actually what? This is my, sorry. Here it will be at this point, this will be some bar. Right? ആണല്ലോ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് CMOSൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ you have to connect another inverter here in order to get the S output. Okay. So this is VDD, and now here you will obtain the sum output. Okay, so here you can get the sum and here you can get the carry out. So this is the static adder or our full adder circuit using CMOS logic. Okay. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാനിപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ഇൻക്രീസസ്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് 28. ഓക്കെ, ഇറ്റ് യൂസസ് 28 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതുപോലെയാണ്. ഇംപ്ലിമെന്റ് എ ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് എ മാക്സിമം ഓഫ് 28 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. CMOS ലോജിക് എന്നൊന്നും പറയൂല. Implement the transistor using a maximum of 28 transistors. Sorry, implement full adder using a maximum number of 28 transistors. ആ രീതിയിലേക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫുൾ ആഡർ implementation, or we can say static CMOS implementation of full adder circuit. വരച്ചില്ലേ എല്ലാരും? ആ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? Okay. Now, so that is the static adder implementation. Next is we have to deal with parallel adders or ripple carry adders. Okay. Now you have to deal with the parallel adders or ripple carry adders. So in parallel adder അല്ലെങ്കിൽ ripple carry adder നിങ്ങൾ familiarize ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay. So this is the block diagram of a parallel adder circuit or ripple carry adder. That is, here we are considering 4 bits. Okay, that is 4-bit numbers. You will be having 2 4-bit numbers A and B. Okay, that is
A is equal to A3, A2, A1 and A0, and B is equal to B3, B2, B1, B0. So in order to add these two words, you can use parallel adder. Okay. Using parallel adder, you can improve the speed. Now, coming to this circuit, you can say, for example, and 4-bit numbers, let A is equal to 1011 and B is equal to 0101. Okay. Now, if you are adding together these two numbers, what will happen? First, this is my A0 and this is B0. So, you will add together this A0 and B0. Okay, that is 1 plus 1. 0 will be the sum. That is, I can write S0. Okay, and there will be a carry 1 here. Okay, so that is actually what? C0. Okay, that is carry out. So ഈ ഒരു representation ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. That is, this is my first number A0, A1, A2, A3. Okay, അതിൽ A3 MSB ആയിരിക്കും, A3, A2, A1, A0. And second number B3, B2, B1, B0. So these are given to full adder circuit inputs. Okay, and this is my LSB position. First, we are going to add this A0 plus B0, right? And initially, there will be a carry input CI0. Mostly, this will be 0. Okay, mostly starting LSB start ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള carry input 0 ആയിരിക്കും. Okay, so now after this addition of A0 and B0, the sum will be S0. Okay, and there will generate a carry, that is this Cout 0. So this Cout 0 will be given to Ci1, that is carry input of next full adder circuit. Okay, so carry out of 0, that is carry out from first full adder, is given to carry in of next full adder. Now, for the second full adder, you are adding this A1, B1 and the carry from previous addition. Right, here you are going to add this 1, 0 and this carry 1 from the previous position. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ അഡീഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, നോർമൽ നമ്മൾ അഡീഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ദ LSB ബിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ ക്യാരി വി ആർ അസ്യൂമിങ് 0, ഓർ ഇതിനു മുന്നേ വേറൊരു എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു carry out നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ക്യാരി. So for the first full adder, these are the input signals. So you will get the sum out and carry out here. And this carry will be given to the next full adder circuit. There our input bits are A1, B1. And these are added together with the input carry. That is, we can say that is the output carry from the previous stage. And you can obtain S1. Similarly, for the second position, that is your addition result type, there will generate a carry, that is C01. Or this C01 from second full adder is given to, we can say CI2, that is input to the next, sorry, third, CI3. Next, 0 അല്ല തുടങ്ങിയ 0, 1, 2 തന്നെയാണ്, sorry. CI2, that is നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, Cout1, that is, or we can say carry out from the previous adder is given to the input of next full adder. Okay, similarly in last case. So finally, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, we can obtain the sum and carry. That is, നിങ്ങൾക്ക് finally നിങ്ങളുടെ S0, S1, S2, S3 ഈ ഒരു combination will give the sum. Okay, that is S3, S2, S1, S0. That will represent the sum, and carry from the last full adder. That is, here there will be a carry. Okay, so this will be the final carry. Okay, so we can get the carry here. So this is actually the parallel adders. Here we are considering 4-bit parallel adders, or these are called ripple carry adder. Okay, so we can say carry out of each full adder is the carry in of the succeeding next MSB full adder. Okay, so it is called ripple carry adder because each carry bit gets rippled into the next stage. Okay, so ഇവിടെയുള്ളൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇൻപുട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 2 4-bit നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് മൈ എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബി. ഓക്കെ, സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ദിസ് എ ആൻഡ് ബി.
together to all the full adders. Okay, but while addition process is going on, ഇനീഷ്യലി ഈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എല്ലാത്തിനും, അതായത് A0 പ്ലസ് B0 ഇത് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, A1 പ്ലസ് B1 ചെയ്യാം, A2 പ്ലസ് B2 ചെയ്യാം, A3 പ്ലസ് B3 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫൈനൽ സം ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട്, ദ Cn ഷുഡ് ബി നോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ഫുൾ ആഡറിന് A0 പ്ലസ് B0 പ്ലസ് C0 ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ ആഡർ അതേ ഇൻസ്റ്റന്റില് A1 പ്ലസ് B1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെയിറ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു അഡിഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ക്യാരി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സിമിലർലി എന്താണ്, അതും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സമ്മൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ആഡറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഡിലേ ഇൻ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 1+1 നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ വേറെ വേറെ ആഡേഴ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് അഡീഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ക്യാരി ഓൾസോ. ഇവിടെ 1+1 0 ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്യാരിയും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള റിസൾട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ, അതായത് പ്രീവിയസ് എഡിഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരി നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ആഡറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ടൈം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ in parallel adders. Okay, so we can say this propagation delay is the time elapsed between application of input and occurrence of the corresponding output. That is നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ദർ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ. ഓക്കെ, സോ നൗ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആഡർ സർക്യൂട്ട്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു 2-3 ടൈപ്പ് ആഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആഡേഴ്സിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ആണ്. വൺ മോർ തിങ്, ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു 4 ബിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ, 4 ബിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിലേ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല, ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ആസ് ദ വേർഡ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ്, നിങ്ങൾ 8 ബിറ്റ് ഓർ 16 ബിറ്റ് 32 ബിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എയും ബിയും ആ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ആക്ച്വലി ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ നമുക്കൊരു നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ലാർജ് വേർഡ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, കുറെ ബിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ ഡിലേ വിൽ ബി significant when our number of bits, or we can say word length, that is the number of bits in the A and B, if it is more, that delay will be significant. So in order to overcome this drawback, we are going for other circuits. That is, first you have to study the carry bypass adder, or it is otherwise called as carry skip adder. ഓക്കെ, ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ഓർ ക്യാരി സ്കിപ്പ് ആഡർ. ആ നെയിമിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ്, വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ഓർ ക്യാരി സ്കിപ്പ് ആഡർ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ ദ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ, ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരലൽ ആഡർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡീഷൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ വേർഡ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ up to 4 bits or 8 bits, maximum of up to 8 bits, it is okay. Okay, so it is only we are using practically for small word length up to 4 to 8 bits. Okay, this carry bypass, as the propagation delay increases, as the word length increases, propagation delay also increases. So we can use carry bypass adder. It will be more efficient than ripple carry adder for large word length. Okay, because here we have a stage called carry skip. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ carry skip or carry bypass ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മുടെ basically that is ripple carry adder, but along with that we have a stage called carry skip or carry bypass.
That feature makes improve the speed of the circuit. Okay, so that is the carry bypass adder or carry skip adder. So we can see what is the carry skip stage added in this circuit. Okay, so before that we can say from the truth table of full adder, already we told we have three signals, that is generate, delete and propagate. Okay, so propagate is A XOR B, generate A into B, and delete is A bar B bar. And we have written the expression for sum and carry. Okay, we have written the expression for sum and carry in terms of this signal, that is sum is equal to what? P XOR Ci, and this is G XOR P into Ci. So നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നെയാണ്. In terms of this P and G, we can represent our sum and carry. Okay. Now, നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ആ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിന്റെ സർക്യൂട്ട്, ഓക്കെ, ആ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിന്റെ സർക്യൂട്ട് we can modify to some extent. That is here. Here actually we are considering input as A and B. Okay. So instead of that, we can redraw the circuit using this intermediate signal, because നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഈ പറയുന്ന സമ്മും ക്യാരിയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഏതിന്റെ ടേംസിലാണ്? എയും ബിയും സിന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസിങ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് പറയുന്ന സമ്മും ക്യാരിയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാരി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമുക്കിപ്പം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, carry will be 0 എന്ന് പറയാം അല്ലെ? If G equal to 1, carry equal to 1, that is carry will be generated. If P equal to 1, we can say carry will be propagate. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാരി സ്റ്റാറ്റസ് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ക്യാരിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്പീഡ്. സോ ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരക്കുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ, ഇതൊന്ന് ഡയഗ്രാം വരച്ച്, ഹിയർ instead of A0 and B0, we are considering P0 and G0. Okay, that is we can calculate like this. My P is equal to what? P is equal to A XOR B. Okay, so ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് P0 equal to A0 XOR B0 ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു XOR ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. You will get the P0. Similarly, our G0 is equal to A into B ആണ്. So G0 will be equal to A0 into B0. Like that we can give P0 and G0. So actually ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ A0യും B0യും അപ്ലൈ ചെയ്യും. Okay, so depending upon this A0 and B0, it can produce P0 and G0. Okay, then using this P0 and G0, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമ്മിന്റെയും ക്യാരിന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ, that is we have C out is equal to G plus P into Ci. Similarly, sum is equal to P XOR Ci അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പിയും സിഐയും ജിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ക്യാരി ഔട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഇവിടെ സമ്മും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ we can modify the circuit like this. Instead of A and B, we are giving P and G. ഓക്കെ, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നലിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യ്. നമുക്കതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് this A0 and B0, I am giving P0 and G0. So here you will get the sum also. Sum കൂടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. S0, S1, S2 and S3. Okay, so actually we are doing like this. We are doing an additional circuit. To this we are giving our A and B, and from this we can generate what? This P and G. Okay, so instead of A and B, A0 and B0, I can give P0 and G0 to the full adder. Here P1 and G1, P2, G2, P3, G3. Okay, so നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരി ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ?
ടീച്ചർ ടീച്ചർ ആ പറഞ്ഞോ. പിയും ജിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എയും ബിയും വേണ്ടേ? ആ എയും ബിയും വേണം. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ അതെന്തായാലും വേണം. നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ട് അല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പിയും ജിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിങ്സിന്റെ തന്നെ എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും ഉള്ള പിയും ജിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഇപ്പം ഒരു 1 സെക്കൻഡ് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു 1 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ഫുൾ ആഡറിന്റെ പി നോട്ടും ജി നോട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന 4 ആഡർ സർക്യൂട്ടിനും ഈ പിയും ജിയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതായത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ്, ഒരു സിംഗിൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സോർ ബി ആണ്, ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ ആഡിനും ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റും ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വേർഡ് ലെങ്ത് അത്രയും കൂടുവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് അത്രയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡീഷണൽ ഗേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും, ബട്ട് സ്പീഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി അത് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവില്ല. കമ്പയറിങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും പ്രശ്നമല്ല, ആ ഒരു 2 ഗേറ്റ്സ് ഓരോന്നിനും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡിലേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ്